घुंगरू मिश्र प्रति जो अन्याय होउची सी जो न्याय पाए लड़ाई कर बार द्वारा सुंडी पिंडा होउचंती सेथिपाई आमे तांको सपक्ष रे आज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टा करूचु तथ्य सह जहा जहा तांकर मानस दास जी अक्यूज्ड अछंती घुंगरू मिश्र एकुटिया शिकार ही नांती बहु लोक शिकार होती तथ्य सहित आज आम पॉइंट टू पॉइंट आम प्रेस कॉन्फ्रेंस टा करूछु जोटा कि खंडगिरी थाना रजिस्टर होता आर्म एक्ट भी लगी 2019 मसीह गोटे झील को टाणी घोषणा घोषणी कर से जो पोस्को एक्ट ना लगी अगेन्स्ट चार्जसीट 2022 बिना इन्वेस्टिगेशन रे चार्जसीट आपण मैंने चिंता करूँ सेटिंग को भाया सेकेंड है आपनकर भरतपुर रे गोटे रेप केस जोटा कि बोधे घुंगरू मिश्र जोटा कि बर्तमान बहुचर्चित घुंगरू मिश्र केस बहुचर्चित ना 2025 हाँ तापर रहला थर्ड है थर्ड है चंदकार गोटे केस अच्छी 285/25 जोटा कि एट्रोसिटी केस सीतु बेहरा बोली कि जड़े लोक से जबरदस्ती पैसा आदाय करी जे कि एट्रोसिटी केस टे फाइल होती पुलिस भी एक्शन नहीं कि नहीं जना पड़े विभिन्न थाना सीतु बेहरा को जहाँ कि से बार सुध तांकर किछिटा चेक रखी चेक रखी बाउंस कला परे मध्य जोर जबरदस्ती बंधुक लगे पैसा आदाय करथिले मुख्य हूँ ब्लैंक एग्रीमेंट और ब्लैंक चेक जहाँ आधार रे से लोक मान पैसा दियंती और तापर ब्लैकमेल करिकी पैसा तो देले ठीक अच्छे तार सुध मूल प्लस दिन बाय दिन लेट हेले 10,000 टंका रु 20,000 टंका फाइन पकईकी डबल डबल पैसा आदाय करती जदि पैसा नदेवे कौन करेंगे चेक टाक मन इच्छा अमाउंट पकईकी बाउंस टी करदेवे यही गोटे केस नुहे बहुत गुटे केस नार अच्छी आ गोटे खंडगिरी आर्म्स एक्ट केस लगी एफआईआर नंबर 730 पुलिस एक्शन नहीं निया एटा ओपन अछि आमे चाहूछु जे पुलिस ता ऊपर एक्शन नो एक्शन नहीं कि ताको इमीडिएटली अरेस्ट करू पथे सेटा क्वेश्चन आंसर आसीबो आमे इमीडिएटली कहि दोछु पॉइंट वाइज पॉइंट तापरे रहला पुनी चंदका थाना रे गोटे 420 केस जन एक्वागार्ड जे सर्विसमैन जे एक्वागार्ड सजाड़ दी घर को जाइए कहले आम तुमको एम्स रे चाकरी करे एम्स रे चाकरी करे एम्स रे चाकरी करवा फल से पिलाटी 1,60,000 टका देता से विक्टिम बर्तमान आम ग्रहण उपस्थित अच्छा तुम नाटा कोइ दो तुम नाय सुरेश कुमार जेना एक्वागार्ड रे काम करे नाटा जोरे डी सुरेश कुमार जेना एक्वागार्ड रे काम करे 1,60,000 एम्स रे चाकरी करबा एम्स रे रजिस्ट्रेशन खर्च हबो आपण एफआर देले चंदा थाना रे एफआर किछि पुलिस कोन करे से केस विषय हम कहि दोची चंदाका थाना रे एफआईआर रेजिस्ट्री हला परे तांको नारे आर्म्स एक्ट पुनी लागिला वर्तमान जाय पुलिस तांको अरेस्ट करि नाहन बेल आइछ ना बेल ना से बाबत रे बेल भी से हेई ना तथ्य सहकार दिया जाइछि तांको थाना रे किनो वर्तमान सुधा से पिलाटी टंका पाई नै न्याय पाई नै आ से अरेस्ट मध्ये हेई ना से केस रे बेल हेई ना बेल आउट हेई ना से सेंदी निर्भीक भाবে बाहर बुलछि एतोडा केस में आपण अरेस्ट कोन पुलिस सेटा पुलिस की पचारिबा बोधे दायित्व गणमाध्यम भावुची बोधे जमीती गाँ मानकर बैगण गछरे बैगण छाड़ी दियंती मंजी में पुलिस छाड़ी दैछंती परे तोड़िबे लाली फिता गुडा हेकी एटा भी तापर आपनकर पूरी टाउन राजेश जेना हाँ राजेश जेना नामक व्यक्ति का नारे एक फेक अकाउंट खोली कि ड्राइवर जे फेक अकाउंट खोली कि ये ताकू ऑपरेट करथि जोटा कि राजेश जेना जानि न
ଜାଣିନଥିଲେ ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି। କାରଣ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପଇସା ଦେନ ନେଣେ ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କରନ୍ତିନି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଡମି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଗଲେ, ସେ ଆପଣ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବେ ସେଥିରେ, କି ଆପଣ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ତା ଲୋନ୍ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଭଳିଆ 2-3 ଜଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଜଣେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଏକ୍ସଟର୍ସନ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଘେରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇର ମର୍ଡର ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଘରୁ କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବେ ବୋଲି ଦି ଭାଇ ଯାକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ କିଡନାପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। এইଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବାବଦରେ ସେଇ ଗଣଟି ପାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଜେନା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଏସପି ଥିଲେ ଆମର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପଡୁନି। ଅପାରଗତା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସରକାରଙ୍କର, ମନେ ନ ପଡୁଥାଏ। ତଥ୍ୟ କେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ନା। ଆଗରୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ସେ ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକିଛୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ତ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଛନ୍ତି ସିପିଠୁ, ସିପି କହିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ। ସିପି କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମ ଆଉ ବଢନ୍ତାନି। ଏତେ ଲିଷ୍ଟ ତ ହେଲାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ଜାଣିପାରିବ, କ୍ରିମିନାଲ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନଜୀବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆଇନଜୀବୀ କହୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କେସ୍ରେ ଲଢୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ନିଜ ଆଇନଜୀବୀ କହିକି ଗାଡିରେ ପଛପଟେ ପ୍ରେସ୍, ତା ସହିତ ଆଡଭୋକେଟ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଲେ ସେ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଆଡଭୋକେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ନାହିଁ। 26 ମସିହାରେ ଆପଣ ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡକେଇତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସୁନା ଫୁନା କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନିରବତା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ମନେ ପକେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନବ ସଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ ତାଲିକା ଥାଇକି ଆମ ପାଖରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଫଆଇଆର କପି ଗୁଡା ଆମେ ଆଟାଚ କରୁଛୁ। ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲିକି। ଦେଖା ଆଜି ତ କାଲି ତ ଦେଇଥିଲା ଆଶ୍ୱାସନା, ସରି ସେଟା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାଟା ଠିକ ହବ ନା। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସାଇଟରେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ? ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଡାଟା କାଢିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଆମର ଭରସା ଅଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାକିଲା ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି 20% ସୁଧରେ ମାର୍କେଟରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପେଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁଧ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ନିଜେ କେତେ ବଡ ସୁଧ ବେପାରୀ ସେଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁ ମିଶିବୁ। ଯଦି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବସିବୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମେ ବସିବୁ। ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ଓଡିଶା ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଗୁଡା ମତେ ଠିକରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କମିଶନ ବସେଇକି ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେବି। ଏଇ ଲୋକ ନାଁରେ ଠିକରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ଆମକୁ ଆଜି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିକି ପଇସା ଦେଣ ନେଣ କରିକି ସେଇଠି ତୁଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ସୁଧ ନଉଛି କି କଣ ନଉଛି ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଏଇଠି ପଇସା, ବନ୍ଧୁକଟା ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟା ବନ୍ଧୁକ, ବନ୍ଧୁକ ରହି ଚା ପିଇକି ପଇସା ଭୋଟି ଆଦାୟ କରୁଛି। କଲେକ୍ସନ ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ରଖି, ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି କଣ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଯଦି ସେଇଠି ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବସିବୁ।
ହଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ସାର୍ ସେଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାର 7 ଦିନ ପରେ ପଚାରିବି। 7 ଦିନ ପରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କଣ ଏମିତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏମିତି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ତ ରେପ୍ କେସ୍ ରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବେଲ୍ ହେଇକି ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ ବେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ବୋଲି ତ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଏଇ ସେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ସନ ଯୋଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ମାନସ ଦାସ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ ଧରିକି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାଇନେସନ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ମିଡିଆ ଆଜି ଆମେ ଆସିବା କାରଣ ହେଲା ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଆସିଛି ମାନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ବିଲ୍ଡର ଯଦି ବିଲ୍ଡର ତାହେଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର କଣ ବିଲ୍ଡର କି ବ୍ରୋକର କି ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ କି ସେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାନବ ଦାସ ତ ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କିଏ ସେ ଆମର ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଓକିଲ ସିଏ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଧର ହଁ। ବର୍ଷକୁ ସେ ଗୁଳି ଗୋଳା କାହିଁ ପାଟି ଖେଳ ହଉନି ନା ଗୁଳି ଗୋଳା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ଦମ୍ଭ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ତଥ୍ୟ ବିନା ତଥ୍ୟରେ କଥା ହଉଛି ତଥ୍ୟ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସ ରେ ଇଫ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ସନ ଇଜ ସ୍ପିକିଂ ଟୁ ୟୁ ଅଲ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ ନା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସହିତ କଥା ହଉଛି ବିନା ତଥ୍ୟ ହଁ ହଁ ସେ ଏକ୍ସେଲ ଟାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ତାକୁ କହିଲେ ତାର ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଥ୍ ଇଟିଆର ନମ୍ବର ମାଗିଲେନି କମନ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ବି ନୃସିଂହଙ୍କୁ କହିଦେବି ନୃସିଂହ ଆଇ ପେଡ୍ ୟୁ 1 crore rupees ଏକ୍ସେଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇପ କରି ଏଠି ପିପିଟି ବନେଇଦେବି ଡେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ୟୁଟିଆର ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଦରକାର କାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ଯାଇଛି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗା ହେଲା କି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି ଆପଣ ଅଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ why you are calling me ହଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିବ? ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦବା ଜାଗାରେ ସେଠି ଦେବି ତ ଆମକୁ କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କଣ କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପାରୁନି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ମାନସ ଦାସର ନମ୍ବର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟିକେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 82703016 ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସବୁ ତ 1444 ଆପଣ ମାନେ ରୁହ, ଜାଣିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଳୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ବାଇଗଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ତ ନୁହଁ ନା ତା ଭିତରୁ ମାନବ ଦାସ ତା ଭିତରୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ କୋଉଟା ନେବ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ which one ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ 827030 ଜିରୋ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଛି ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ ନା କୋଉଟା ଅଛି 1444 ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ କନଫର୍ମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ବାପା ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଫଟୋଟା ପଠେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ କର ଏମାନେ କି ଏମାନେ କିଏ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କ୍ରିମିନାଲ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କହିବେ ଯେ ୱେଲକମ ବ୍ରଦର ମାଇ ଡିୟର ବ୍ରଦର ୟୁ ଆର ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋ ଏଇ ଫଟୋଟା ଏଇ ଫଟୋଟା ପଠେଇ ଜଣକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଧମକାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ମହିଳାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ତା ଭଉଣୀ ତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଫଟୋ ବି ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଭଉଣୀ ସିଏ ଓରିଜିନାଲ ଭଉଣୀ ସେ ତ ଦାସ ହେଲା ମିଶ୍ର ହେଲା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାରପିଟ ଭିଡିଓ ନୁହଁ ସେ ରେପ୍ କରୁଛି ଆଟେମ୍ପ ହଁ ମାରପିଟ ନୁହଁ ବାଡଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ପୁଣି ମାନସ ଦାସ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ହଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଡିଭିଆଟାକୁ ସିଜର କରିବ ହଁ ପୁରା ପୋଲିସ ହିଁ ସେଥିରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରି ପୋଲିସ ହିଁ ଦବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁ ପୋଲିସ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ ଗୁଡା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପଡିଛି ପୋଲିସ ଇଜ ନଟ୍ ଟେକିଂ ଏନି ଆକ୍ସନ ଏଗେନଷ୍ଟ ହିମ୍ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆଇଦର ପ୍ରଶାସନ ଢିଲା ରହୁଥିବ ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲି ନହେଲେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି କିଛି ତଳ ଅଫିସର
କିଛିଟା ଭଲ ଫେଭର ପାଇଥିବେ ତାଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଯେତିକି କେସ୍ ଅଛି just are non-available। ଏଇଟା ସିପିକୁ ପଚାରିବେ। ସିପି କହୁଛି ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ହଁ କରୁଛୁ, କେତେ ଦିନ କରିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ବାବା ସିଏ ଦେଇଦେଲା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଙ୍କରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲେ, ତାର ମାନସ ଦାସ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିରେ ଗୁଡାଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଲା, ଲୋନଟା ବି ଉଠେଇଦେଲା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ, ସେଟା 420 ଲାଗିଛି 10 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ କରିଦେଲେ। ସେଇ କେସରେ କଣ ହେଇଛି, ମେଇନ ଆକ୍ୟୁଜଡ ହେଲା ମାନସ ଦାସ, କୋ ଆକ୍ୟୁଜଡ ହେଲା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ, ଯିଏକି ସେଇ କେସରେ କୋ ଆକ୍ୟୁଜଡ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ହଉଛି ଆକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମାନସ ଦାସ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକ। ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଚିଲଉଛି ୱିଥ ଏଭିଡେନ୍ସ ଚିଲଉଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଚିଲଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଦିଟା ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଓକିଲକୁ ଆଗକୁ, ଭଲ ଓକିଲ ତ କେବେ ମିଡିଆ ଆଗକୁ ଆସେନି, ଯୋଉ ଓକିଲ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିକି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ରର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ହଉ। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, ତଥ୍ୟ ଯିଏ ଦବ ତାର ହିଁ ବାଜୁ, ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। କାହିଁକି ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡିଜଟା, ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିଥାନ୍ତା। ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ତା ଘରେ ଡାକି ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ତ ତାଙ୍କର ଓକିଲକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ତଥ୍ୟ ନ ପାଇକି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆସିକି ଏପଟେ ସେପଟେ କଥା ହେବେ, ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରିବୁ। ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଓକିଲ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଲିଗାଲି वी आर वेरी स्ट्रांग, फाइनेंशियली आल्सो वी आर वेरी स्ट्रांग टू बी आई एम टेलिंग। से ମାନସ ଦାସ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ସିଏ ହାତ ମାରିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇବ ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ, ଚାଲି ଚାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ମ୍ୟାଡମ। ଯେମିତି ରାଉରକେଲାରୁ ଯେମିତି ମୋଦିକୁ ଭେଟାବାକୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ମାସେ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଗ ଧରିକି। ସେତେବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶାସନର ମୁହଁ, ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅ ନା, ସେଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, ଆପଣ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଆକ୍ସନ ନେଇକି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ।